شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا از حد ضروری ہے کہ اس کو اتارا کیوں گیا، اس کی شان نزول اور اس کا محرک نزول کیا ہے۔ اور وہ صرف ایک ہی ہے کہ انسان کی، بنی نوع کی نہ صرف ابدی بلکہ اس کی دنیاوی یعنی معاشرتی زندگی بہتر ہو، یعنی اس کا سیگمنٹ آف سوسائٹی کا جو سوشل سیکٹر ہے وہ بہت مضبوط ہو۔ اور سوشل سیکٹر میں ہم کیا کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، اس کو ہم قرآن کے ہی پس منظر میں بلکہ پیش منظر میں دیکھیں گے۔ اور سورہ الماؤن آیات ہیں جی صرف 7 اور 7 برس ان آیات کو اگر بیان کیا جائے تو شاید ان کا احاطہ ممکن ہی نہیں۔ اور معاون کا مفسرین اور جو مختلف تراجم کرتے ہیں علماء کرام عربی زبان کے، وہ یہ ترجمہ اس کا یہ بھی ہے کہ عام چیز یہ، اور معاون اس سورت مبارکہ کا نام ہے اور یہ عام لفظ استعمال کیا گیا، مگر یہ اتنی خاص الخاص ہے کہ انسانی سوشل سیکٹر کی، سوشیالوجی کی پوری تمام جہات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اور 7 آیات کو ہی ہم 7 برس بھی بیان کریں تو ان کا احاطہ ممکن نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سورہ معاون میں آیت نمبر 1 میں کہتے ہیں، بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کہیں وہ ہم اور آپ تو نہیں، وہ کون ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ دین کو جھٹلانے کے سانچے میں اس آیت کے احاطہ میں کہیں ہم اور آپ تو نہیں آ رہے دین کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور کیا ہم ایسا کبھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کہ جناب میں تو 90% یا 80% یا 95% دین کے احکامات مانتا ہوں، جو کلام پاک میں لکھا ہے اسے منون تسلیم کرتا ہوں، مگر میں 10%، 20% یا 30% اس پہ عمل پیرا نہیں، تو گویا اس سے آپ انحرافی ہیں۔ اور اگر آپ انحرافی ہیں تو کیا آپ جھٹلا نہیں رہے؟ کیا کبھی کسی ماں باپ نے اپنی اولاد کو کسی صحیح بات پہ کوئی حکم صادر کیا ہو اور اس اولاد نے وہ صرف 50% مانا ہو، تو اولاد کی طرف سے جواب یہ دیا گیا ہو کہ جناب محترم والدین، میں نے آپ کا حکم 50% تو مان لیا ہے، اگر 50% نہیں مانا تو پھر کیا ہوا؟ تو ہم وہ والدین کیا کہتے ہیں کہ تم نے گویا مجھے جھٹلایا۔ تو یہ چیز یہاں ایمفیسائز کرنے کی ہے کہ ہم عرف عام میں، زبان زد عام ہے کہ بھائی میں نماز تو پڑھتا ہوں، روزہ، نماز، زکوٰۃ سب کرتا ہوں، اور کیا ہوا کہ دنیا داری ہے کہ اگر 2-4% یا 10% احکام خداوندی پہ عمل پیرا نہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرمائے گا۔ مگر اس آیت مبارکہ کے تناظر میں دیکھیے کہ اللہ پاک آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم نے، بھلا دیکھو تو وہ جو دین کو جھٹلاتا ہے، تو کیا ہم جھٹلا نہیں رہے؟ آگے چل کے آیت نمبر 2 ہے، پھر وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم کو دھکے دینا، پہلے تو یتیم کی کیفیت کو، معنویت کو سمجھنا ہوگا۔ یہ ایک انسانی کیفیت ہے جو وارد ہوتی ہے مشیت ایزدی سے، کہ اگر آپ یتیم ہیں، آپ مفلوق الحال ہیں اور ناتواں ہیں، آپ چائلڈہڈ میں ہیں، تو اگر آپ کو کوئی دھکا دے یا زبان سے دھتکارے یا صلہ رحمی نہ کرے تو اللہ پاک نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ مگر اگر کوئی یتیم ہے اور قوی الجثہ مرد ہے اور ٹائم اینڈ اگین بار بار آپ سے مدد کا طلبگار ہے، تب تو آپ اسے یہ کہیں گے بھائی بھلے چنگے ہٹے کٹے ہو، کوئی کام کرو، روزگار کماؤ۔ تو گویا یہ کیفیت ہے کمزوری کی۔ جب آپ کمزور نہ اور ناتواں ہیں، یتیم ہیں، اور آپ کسی سے کچھ مدد طلب کرنے جاتے ہیں تو وہ آپ کو دھکا دے، یا آپ کو صاحب ثروت حیثیت ہونے کے باوجود کچھ آپ کی ہیلپ آؤٹ نہ کرے، یا کہ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا تو صلہ رحمی سے ایک مسکراہٹ بھی نہ اچھالے، یہ آپ کے لیے اللہ پاک نے وہ پسند نہیں فرمایا۔ گویا اسٹیبلش کر دیا یتیم یعنی
एक कमजोरी की कैफियत का हक आप पर एस्टेब्लिश कर दिया और आपको ड्यूटी बाउंड कर दिया कि आप उससे सिलाई रहमी करेंगे, तो क्या ये सिर्फ यतीम के लिए है? अगर कोई दूसरा कमजोरी की कैफियत में कोई मिल्लत इस्लामिया का फर्द या इंसान, मर्दो जन, अगर किसी मोमिन के पास आए और उससे मदद तलब करे तो उसे दुत्कार देना, क्या इस्लाम, क्या दीन इसकी इजाजत देता है? और आप देखिए हम करते क्या हैं, हमने किसी की बेटी का हम रिश्ता लेने के लिए, सोशल सेक्टर की बात है कि जिसके वास्ते कुरान करीम का नजूल किया गया है कि बनी नूह का ना सिर्फ दुनियावी जिंदगी बेहतर हो बल्कि उखरवी जिंदगी भी बेहतर हो। अगर किसी की बेटी का हमने रिश्ता लेना है तो जूतियां हम चटखा देते हैं, घिसा देते हैं उसके घर जाते हुए कि अपनी बेटी हमें दे दो, क्योंकि उसकी बेटी उसके घर में मजबूत होती है, ताकतवर होती है। जो ही हम उसे अपनी बहू या बीवी बनाते हैं उसे हम फिर महकूम बना लेते हैं, कमजोर बना लेते हैं। तो क्या उससे सिलाई रहमी करने का हुक्म दीन नहीं देता? और क्या होता है फिर, ना हम अपनी बहू से, ना बेटी से, बल्कि हम बसा औकात अपने घर की औरतों से जो हमने महकूम बना रखी हैं उनसे निगोशिएशन करना भी डिसीजन मेकिंग में हम गवारा नहीं करते, उन्हें महकूम बना के रखते हैं। सिमिलरली अगर हम सड़क पे चले जा रहे हैं तो कोई अगर बड़ी लैंड क्रूजर वाला हमें अगर ओवरटेक करता है बुरे तरीके से, तो हम उसे ये कहते हैं कि जनाब देखिए आपने तो मुझे मार ही डालना था। और अगर इसी तरह कोई रिक्शा वाला, कोई मोटर बाइक वाला गलत तरीके से हमें ओवरटेक करता है तो हमारी जुबान कैसे कैसे अंगारे बरसाती है, बाज़ औक़ात हमारा हाथ भी उठ जाता है। फिर हम कहते ये हैं कि हम जुमा भी अदा करते हैं, 5 वक्त की नमाज भी अदा करते हैं, अगर 5 वक्त की नहीं करते तो 3 वक्त की भी करते हैं। तो क्या ये कमजोरी की कैफियत, ताकतवर के सामने खामोश और कमजोर के सामने यूं करते हैं? क्या कमजोरी की कैफियत की डेफिनेशन इस सूरह मुबारका में और उस आया मुबारका में क्या सिर्फ यतीम की है, या सिलाई रहमी सिर्फ यतीम से करनी है और किसी कमजोर से नहीं करनी? तो क्या आप और हम दीन को जुटलाने के मुर्तकिब नहीं हो रहे? और क्या हम धक्के नहीं देते? अगर हम अमीर हैं तो आप अपनी गली में अपने हमसाए के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, वो अगर हमें शिकायत करता है तो हम कहते हैं और चलो जी फेर की हो गया, कड़ी दो कड़ी खड़ी करनी सी। और अगर कोई हमारे दरवाजे के आगे गाड़ी खड़ी करता है तो हम दस्तों गिरबा होने को लपकते हैं। हम क्या कर रहे हैं? ये जो कैफियत बयान हुई है इस आया मुबारका में, यतीम के लिए तो हम ड्यूटी बाउंड हैं और एस्टेब्लिश है उसका हक, मगर कमजोर के लिए भी हम ड्यूटी बाउंड हैं और एस्टेब्लिश है उसका हक हम पे, कि हम उसका हक अदा करें। क्या हम हमसाए का या सड़क पे चलने वाले रिक्शा बान का, रेडी बान का, मोटरसाइकिल चलाने वाले का हक अदा करते हैं, और अपने घरों में अपनी बीवियों का, अपनी माओं का, अपनी बहनों का या कमजोर ज़ईफ वालिदैन का हक अदा करते हैं? तो क्या ये जो, भला देखो तो जो दीन को झुटलाता है क्या इसके दायरे कार में हम नहीं आते? जिस तरह मैं आपको पहले बताया कि इन 7 आया मुबारका को 7 बरस बयान करूं तो इनका अहाता नहीं हो सकता। अगले नशिस्त में कोशिश करेंगे कि जो बाकी 5 आयात हैं उनको डिफाइन करने की हद्दुल मकदूर कोशिश करें, मगर आपसे एक गुजारिश और इल्तमास है कि ये जो आयात का जो दायरा कार आ रहा है, क्या इसकी जद में हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।